ابراہیم علیہ السلام کی یادگار منانے والے یہ جشن منانا کہیں گناہ تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، بدعت تو نہیں ہے، ارے یہ سنت ابراہیمی ہے۔ امتحان اسی کو کہتے ہیں کہ جس حد تک ہو اس حد تک دینے کا نام کامیابی ہے۔ ہر ایگزامینیشن کی لمٹ ہے اور لمٹ تک پہنچ جانے کا نام کامیابی ہے۔ جیسے ایس ایس سی کا امتحان ایس ایس سی کی حد تک، انٹرمیڈیٹ کا امتحان انٹرمیڈیٹ کی حد تک، بی اے کا امتحان بی اے کی حد تک، ایم اے کا امتحان ایم اے کی حد تک، تو ہر ایگزامینیشن کی لمٹ ہے اور لمٹ تک پہنچ جانے کا نام کامیابی ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دینا حد، اس حد تک رکھ دیا ابراہیم نے، اب گردن کٹے نہ کٹے، لگ کٹے نہ، کیا بات ہے، خون بہے نہ بہے، اسماعیل تڑپے نہ تڑپے، یہ حد امتحان میں نہ تھا۔ حد امتحان میں یہ تھا کہ کیا باپ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کی گردن کاٹ سکتا ہے؟ ہاتھ رکھ کے بتا دیا کہ مولا تیری رضا کے لیے کاٹا جا سکتا ہے۔ بے شک بے شک، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے امتحان میں کامل و اکمل ہے، حضرت اسماعیل مکمل ہے، کوئی کمی نہیں ہے قربانی میں، مگر دنیا کی نظر سے دیکھ، اسماعیل کا جب امتحان ہوا تو گردن پر چھری لگتے ہی امتحان مکمل، گردن کٹی نہیں، رگ کٹا نہیں، خون بہا نہیں، اسماعیل شرپے نہیں، امتحان مکمل۔ تو وہ امتحان کوئی بھی بڑا سے بڑا امتی نبی کے درجے کو نہیں پا سکتا۔ بات درجے کی نہیں کر رہا ہوں، بات حالت کی کر رہا ہوں کہ جہاں گردن نہ کٹی وہاں تم یادگار مناؤ، جہاں گردن نہ کٹی وہاں تم یادگار مناؤ، اور کربلا میں جس نے خدا کی رضا کے لیے اپنی گردن کٹوا دی ہو کیا اس کی یادگار نہ منائی جائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو یادگار منانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سے بڑے خوش قسمت ہیں، لائق تحسین ہے، قابل مبارکباد ہے مدرسہ کی کمیٹی کے افراد جنہوں نے اس جشن کو سجایا ہے، سنوارا ہے، نکھارا ہے، امام علی مقام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خلاف پیش کیا ہے، پیش کرنے کا موقع دیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن یہی محبت جو رسول کے گھر اور گھرانے سے ہے، یہی محبت ہمیں کام آئے۔ بے شک بے شک، اللہ کے حبیب نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرے میرے اہل بیت۔ بے شک، گویا کہ قرآن کا ساتھی اہل بیت ہے اور اہل بیت کا ساتھی قرآن اور ہے۔ تعلق ہو تو ایسا ہو کہ رسول کا گھر ہے اور اللہ کا کلام ہے، نہ کلام یہ گھر چھوڑنے کو تیار ہے، نہ گھر کلام چھوڑنے کو تیار ہے۔ پہلے کچھ موٹی موٹی باتیں آپ سمجھ جائیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ کربلا میں کوئی معمولی آدمی نہیں مارا گیا، کوئی عام آدمی نہیں مارا گیا، ارے وہ ممبئی کے فساد کی طرح نہیں ہے، وہ احمد آباد کے دنگے کی طرح نہیں ہے، وہ ہندوستان کے کسی لفڑے کی طرح نہیں ہے۔ آپ کو یہ اندازہ لگنا چاہیے کہ جب قرآن پر حملہ ہوگا تو اسے اہل بیت پسند نہیں کرے گا، اور جب اہل بیت پر حملہ ہوگا تو اسے قرآن پسند نہیں کرے گا۔ دوسرے اہم نقطے کی بات جو جان لینا بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کو ساتھی بنایا گیا۔ گویا کہ قرآن کا ساتھی اہل بیت ہے اور اہل بیت کا ساتھی قرآن ہے۔ تعلق ہو تو ایسا ہو، اسی لیے تم کو ہر فرقے میں قرآن ملے گا، ہر فرقے میں قرآن ملے گا، مگر ہر فرقے میں ہدایت نہیں ملے گی۔ بے شک ہدایت وہاں ملے گی جہاں حسین بھی ملے گی، جہاں حسن بھی ملے گی، جہاں علی بھی ملیں گے، جہاں فاطمہ بھی ملے گی۔ صرف قرآن کے بلبوتے پر، صرف حدیث کے بلبوتے پر تم حدیث والے ہو جاؤ، اہل حدیث کا حدث کہلاؤ، تم قرآن والے ہو جاؤ، اہل قرآن کہلاؤ، لیکن میں کہتا ہوں اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اہل بیت سے کامل وابستگی نہ ہو۔ اس سے دو بات ثابت ہوئی کہ قیامت تک دنیا
की कोई ताकत कुरान को मिटा नहीं सकती। बेशक क्यों? इसलिए कि उसकी हिफाजत कर रहा है अल्लाह, और अहले बैत को भी मिटाया नहीं जा सकता, उनकी हिफाजत कर रहे हैं रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न शौर्य करने वाला मौलाना मुस्तफा रजा साहब कबीला, मौलाना मुस्तफा रजा साहब कबीला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसे यूं भी कहा जा सकता है, कुरान है नजरिया और अहले बैत है उसकी नजीर। कुरान है थ्योरी और अहले बैत है उसका प्रैक्टिकल। अगर थ्योरी समझ में नहीं आती तो प्रैक्टिकल उसे मनवा दिया जाता है। मैं अगर किसी आम आदमी से कह दूं कि ये जो तुम पानी पी रहे हो ये पानी नहीं है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस है, दो गैस को तुम पी रहे हो, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर तुम पी रहे हो, तो शायद वो मेरा मजाक उड़ाए। मैं पानी पी रहा हूँ, मैं गैस नहीं पी रहा हूँ। लेकिन अगर मैं उसे प्रैक्टिकल के मैदान में ले जाऊं और जा करके उसे बताऊं, देख ये हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन एक की मुनासबत से केमिस्ट्री में जिसका फार्मूला H2O है, अगर उसी हिसाब से मिला दे तो पानी बन जाएगा। तो देखा आपने, जब मैंने कहा था कि तुम गैस पी रहे हो तो नहीं माना था, लेकिन अगर मैं उसे प्रैक्टिकल में ले जाकर दिखा दिया है तो दुनिया का हर आदमी मानने को तैयार हो गया। तो कुरान थ्योरी है और अहले बैत उसका प्रैक्टिकल है। अगर थ्योरी समझ में नहीं आती तो प्रैक्टिकल उसे मनवा दिया करता है। इसीलिए कुरान ने कहा था, ईमान वालों से कहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इस्तईनू बिस्सब्र, सब्र से मदद मांगो, और सलात, और सलात पर आयत खत्म हो जाती है। देखिए सब्र पहले है और सलात बाद में। सब्र से मदद मांगने का हुक्म पहले है और नमाज में जाने का हुक्म बाद में। और जब हम हुसैन को देखते हैं तो मक्के से सब्र करते हैं, मदीने से सब्र करते हैं, खानदान कुर्बान हो रहा है सब्र कर रहा है, कर रहे हैं। जब मदीने पर से में रहने नहीं दिया गया तो सब्र कर रहे हैं, करबला पहुंचे तो सब्र कर रहे हैं, नाना का साया उठा तो सब्र कर रहे हैं, बाप शहीद हुआ तो सब्र कर रहे हैं, भूखा रखा गया सब्र कर रहे हैं, प्यासा रखा गया सब्र कर रहे हैं, करबला पहुंचे तो सब्र कर रहे हैं, एक एक जाने जा रही है सब्र कर रहे हैं, खानदान कुर्बान हो रहा है सब्र कर रहे हैं, और जिंदगी के हर मोड़ पे सब्र कर रहे हैं। और आखिर में ऐसा आया कि जब दुनिया छोड़ी है तो सजदे में सर, क्या बात, सजदे में सर है, नमाज में है हुसैन। मैंने सिर्फ इतना ही पूछा था कि है रूहे हुसैन, बता कि जब तू बुलबुल पे था तब क्यों नहीं शहीद, जब आप लड़ रहे थे तब क्यों नहीं शहीद हुए, जब आप भूखे थे तब क्यों नहीं शहीद हुए, जब आप प्यासे थे तब क्यों नहीं शहीद हुए। तो प्रैक्टिकल ने कहा, मैं कुरान की थ्योरी हूँ, कुरान सब्र से शुरू हुआ है और सलात पर खत्म हुआ है, हुसैन भी सब्र से शुरू हुआ है और नमाज में खत्म हुआ है। न हुसैन के सब्र का जवाब है और न हुसैन के सजदे का जवाब है। मेरे दोस्तों, बेईमानी के सजदे तो यजीद भी कर सकता है, नकली सजदे को जमात भी कर सकती है, मगर वो सजदे तुम कहाँ से लाओगे, सजदा ही तो पहचान है, मगर वो सजदे तुम कहाँ से लाओगे जो फर्श करबला पर इमाम हुसैन ने किया है, जो भूखे प्यासे हुसैन ने करबला की सरजमीन पर किया है। मेरे दोस्तों, जब आप अज़मत हुसैनी को समझ गए तो कुरान का उनके बारे में फैसला, कुरान ने कहा इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब हमें कोई नहीं बता सकता कि अल्लाह किसके साथ है, हमने ये तय कर लिया कि अल्लाह हुसैन के साथ। क्यों? कि कुरान में नहीं है इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, लेकिन हाँ कुरान में कई जगह है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब हम ये देखेंगे कि करबला में सब्र किसके साथ है, सब्र किसके साथ है, तवक्कुल किसके साथ है, बंदगी किसके साथ है, सुपुर्दगी किसके साथ है। तो जब हम देखते हैं